टीडी पंजाबी वेख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत। मैं हाँ शायना ते लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम खास खबर एक नज़र। अज के इस प्रोग्राम दे विच देश दुनिया ते सूबे नाल जुड़ियां हुई जरूरी खबरों के उत्ते झात पावांगे ते इन्हां खबरों की पड़चोल करनगे साडे माहर। अज दे साडे माहर ने उगे पत्रकार अते विश्लेषक राजीव भास्कर होनी। भास्कर साहब बहुत बहुत स्वागत तुहाडा। धन्यवाद शायना जी। सो भास्कर साहब अज की शुरुआत खास खबर एक नज़र की एक खुशनुमा खबर दे नाल जिवें कि सारा भारत झूम रहा है। टोक्यो ओलंपिक दौरान भारत ने इतिहास रच दिता है। 100 साल बाद जे गल करिए एथलैटिक्स की तो गोल्ड जड़ा है नीरज चोपड़ा राही साढ़े तक पहुँच गया है। किस तरह वेखदे इस खबर नूं? वाकई शायना जी कल का दिन भारत वास्ते बड़ा खुशियां वाला दिन सीगा, कारण कि वो गोल्ड मैडल जब ओलंपिक शुरू हुए नीरज चोपड़ा उन्हों का नाम पहले तो लिया ही नहीं जाता सीगा और उम्मीद भी यह नहीं सी कि वो गोल्ड जितणगे, पर जब वो क्वालीफाइंग राउंड दे विच नंबर 1 ते रहे उम्मीद जागी जी। और कल जब फाइनल खेड रहे सी और जिस तरीके नाल फाइनल खेडे तुसी एक तो चलो गोल्ड आ गया है तो खुशखबरी है ही है जी। पर पूरे फाइनल राउंड दे विच उन्होंने जब अपनी पहली थ्रो सुटी 87 तो उत्ते उत्थों ही एक टोन सैट हो गई सी। उस तो बाद कोई भी खिडारी ओला रिकॉर्ड नूं मैच नहीं कर पाया और दूजी थ्रो भी उस तकरीबन उन्नी ही उन्होंने सुटी। उस तो बाद लग्या तो सीगा कि पक्का गोल्ड आएगा, पर क्योंकि जिहड़े दूजे 12 खिडारी सीगे वो भी अपने तौर ते बहुत वड्डे सीगे, पर जद भी वो थ्रो सुटदे सीगे साडी नज़र उन्हां मीटरां ते सीगी भी कित्थे गिरदी है। तो कोई भी खिडारी जिहड़े अपने नीरज चोपड़ा उन्हां दे रिकॉर्ड नूं मैच नहीं कर पाया और फाइनली जद 4-5 खिडारी रह गए तद लगदा सीगा कि भी हुण की बनूगा। कोई कहंदे सी भी ब्रॉन्ज मैडल तो पक्का है। जब 3 खिडारी रह गए तो ब्रॉन्ज हो गया। उस तो बाद अगले प्लेयर ने जब अपना भाला सुटिया तद सिल्वर पक्का होया। तो लास्ट मूवमेंट दे विच जब सब तो एक लास्ट प्लेयर जिहड़ा उन्हां दा रह गया सीगा उन्हें सुटिया तो गोल्ड पक्का हो गया। उस तो बाद वारी आई नीरज दी जिहड़ा अपना भाला सुटन दी, भावें वो इदां ही सुट दिंदे तां भी गोल्ड पक्का सीगा। पर जो खुशियां दा दौर कल भारत दे विच सीगा, भारत वास्ते सीगा, वो वाकई बड़ा अच्छा सीगा। उस तो पहले बजरंग पूनिया उन्होंने भी ब्रॉन्ज मैडल जितया रैसलिंग दे विच और यह भारत दे विच पहली बार हैगा है कि किसी भी ओलंपिक दे विच सब तो ज़्यादा मैडल यानी भारत की संख्या 2012 दे विच सब तो ज़्यादा सी कि जब उन्होंने 6 मैडल जीते सी और एक गोल्ड मैडल जिहड़े अभिनव बिंद्रा उन्होंने जितया सीगा। उस तो पहले 1980 दे विच हॉकी दे विच गोल्ड भारत ने जितया सीगा। ते हुण जिहड़ा गोल्ड मिलिया है वो भी खास करके एथलैटिक्स दे विच वो भी 100 साल के इतिहास दे विच पहली बार। यह वाकई बड़ी वड्डी खबर है और बड़ी वड्डी खुशियां वाली खबर हैगी है। और पूरे जब 100 साल के इतिहास दे विच पिछले ओलंपिक दे विच असीं टोटल 29 मैडल जिते सीगे। 29 दे विच 7 होर ऐड कर दो तो वो संख्या तो वधी है। नाल दे नाल इस संख्या नूं अगे होर वधा के रखीए। इहदी जिम्मेवारी भी भारत सरकार ते भारत सरकार दी देन वाली जिहड़ी सपोर्ट हुंदी है खिडारियां नूं, क्योंकि तुसीं ये देखो चाइना साडा नेबरिंग कंट्री हैगा, चाइना दे मैडल पहले दिनों ही 15-20 हो जाते हैं, वो भी गोल्ड। लेकिन 135 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत दे विच हजे भी गोल्ड मैडल एक आन ते जिहड़ा खुशियां दा दौर शुरू होंदा है। इस खुशियां नूं असीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं जे सरकारां स्पोर्ट्स दे उत्ते ध्यान देन। जिहड़ा मोटिवेशन मैडल जितन बाद असी खिडारियों को देने, अगर असी इनू कंटीन्यूटी यदि बना के रखीए तो असी होर भी मल्ला मार सकते हैं। और इस ओलंपिक दे विच पंजाब वास्ते सब तो वड्डी खुशी सीगी जब साडी हॉकी की टीम जिहदे विचों 9 खिडारी पंजाब दे सीगे उन्होंने ब्रॉन्ज मैडल जितया। 1980 दे विच गोल्ड जितन तो बाद अज तक सैमीफाइनल तक भी हॉकी की टीम नहीं पहुंची सी और ऐतकी जिहड़ी साडी कुड़ियां दी टीम हैगी है वो भी सैमीफाइनल तक पहुंची और मुंडियां दी टीम तो खैर वो ब्रॉन्ज मैडल भी जित गए। और उम्मीद तो कुड़ियां तो भी सी और कुड़ियां जिस तरीके नाल खेडियां वो भी अपने आप में बड़ी खुशी की खबर हैगी है। इस तरह की एक स्ट्रोंग टीम नाल ग्रेट ब्रिटेन की टीम नाल 1 गोल तो हारना वो भी वधिया तरीके नाल खेड के मैनूं लगता है कि वो भी इनाम के भी हकदार ने और अगे चल के वो मैडल के भी हकदार बननगे। साडी टीम की खास करके हॉकी की टीम की परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी सीगी और इदां दे होर भी कई खिडारी सीगे जिहड़े मैडल के करीब जाके वो रह गए। लेकिन अगली बार उम्मीद की जाती है कि जो उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग होर दी गई वधिया तरीके नाल उन्होंने संभालिया गया और मोटिवेट किया गया तो अगे चल के वो भी मैडल लैके आएंगे। फिलहाल सारे देश वास्ते यह बहुत खुशी की खबर हैगी कि सानू पहली बार
ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਲੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 골ਡ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੇ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮੈਡਲ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਡਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਟੋ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਇਨਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਇਨਾਮ ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਮਿਲ ਗਏ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਉਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੈਡਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਦ ਹੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਥ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 356 ਕੇਸ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 66 ਦੇ ਕੇਸ ਜਾਂ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ 1,30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਆਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ 3rd ਵੇਵ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਦ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਖਤਰੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ
ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 1 ਡੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਟੀਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਤੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਮਾਨਤਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਪੂਤਨਿਕ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਡੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਏਗੀ, ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਐਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੇਮ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਤੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਮਾਲੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾੜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਖਬਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।